Welcome to the program of explanations of Quranic verses in the light of science. با پروگرام تشریحات آیات قرآن عظیم الشان در رابطه ساینس خوش آمدید. خداوند در قرآن عظیم الشان در سوره نحل که سوره نمبر 16 است آیه نمبر 68 و 69 چنین می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. And your Lord inspired the bees, saying, take your habitation in the mountains and in the trees, and erect your web comes there. And the remaining part of the ayah says, ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيها شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Then eat of all fruits and follow the ways of your Lord that made it easy for you. There comes forth from their bellies of the bees, a drink of varying color, and which we call it honey, and it's healing for man. Verily, these are indeed signs for the people that they can think. The emphasis in this verse is that shifa'un linnasi. Honey is a shifa. Honey is healing, is a cure for human beings. And I read this verse, which was in Surah Nahl, which is Surah number 16, verses number 68 and 69. What Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe, refers in this verse is that honey is healing, is shifa to human beings. Obviously, at the time that Quran was revealed, only ancient Egyptians were using honey as an ointment to cover the wounds, burns on the wound, burns or wounds on the skin as a protective layer so that infections will not get to it. But after human beings studied the properties of honey, now we know that honey is quite a bit of antimicrobial activity, like antibiotic. And in some studies, they found out that honey has a broad spectrum antimicrobial activity, like it's effective against 60 different types of bacteria, from aerobics, anaerobics, anaerobics, gram-positive, gram-negative, and it produces hydrogen peroxide, which is antiseptic or antimicrobial agent, and it is produced by enzymatic reaction of honey during dilution, because honey has glucose oxidase, that it will produce gluconic acid and hydrogen peroxide. Apart from that, honey has a low pH of a lot of different brands of honey are between 3.2 to about 4.5, and 4.5 and lower is sufficient acidity that will inhibit growth of a lot of pathogenic and food spoilage microorganisms. Apart from that, honey is very hygroscopic, meaning that it draws water out and it will prevent vegetative microbes or bacteria from growth. So honey has hygroscopic due to its high osmolarity, because it has a lot of sugar in it and it draws water. So now we know that different properties of honey
honey, and these properties of honey have been proved in the laboratory. There are claims that honey, especially honey from local area, is also increases the immunity against allergies, which people did not know, especially allergies that come from pollen. And on some people it works, on some people it has not worked, but they are working on it and it has not been proven yet. But all these properties of honey that we know of now, we did not know at the time that Quran was revealed. Allah subhanahu wa ta'ala has directed us that honey comes from different colors. مختلف الألوان ألوانه فيه شفاء للناس. It is curing for human beings. داری دعای قرآن عظیم الشان که من خدمت شما قرائت کردم، خداوند در مورد خوبی و شفای عسل یا شهد صحبت میکنن. در مطالعاتی که شده عسل یا شهد در مقابل تقریبا 60 نوع مختلف باکتریاها که بعضیش پاتوژنیک است، یعنی مریضی کاز وجود میاره، بعضیش spoilage of food یا غذا را خراب میسازه، فاسد میسازه، و ضد از اونها کار میکنه. براد سپکترم داره. به عباره دیگه در مقابل میکروب هایی که ایروبیک هستن که از اکسیژن هوا کار میگیرن یا ان ایروبیک هستن که از اکسیژن هوا کار نمیگیرن در وقت نشو نما، و از میکروب هایی که گرام پوزیتیو هستن یا گرام نگاتیو هستن، در مقابل همه از اونها انتی میکروبیل اکتیویتی داره، مثل خواص انتی بیوتیک داره. در نشو نمای مایکرو ارگانیسم ها را کنترل میکنه، زیر تاثیر خود میاره و میکروب ها نمو کرده نمیتونن در محیطی که شهد یا عسل وجود داشته باشه. بر علاوه از این دو خواص، شهد یا عسل، یا pH یا اسیدیتی یا اسیدیتیش بسیار پایین است، معمولا از 4.5 تا 3.2 و از 4.5 پایینتر اسیدیتی یک محیط سازگار برای نشونمای مایکرو ارگانیسم ها نمی باشه و مایکرو ارگانیسم ها اکثرا نمو کرده نمی توانند. بر علاوه از این خواص شهد یا عسل که پیچش پایین است، هایدروسکاپیک است، یعنی آب جذب میکنه و اگر در یک محیطی باشه، مخصوصا در موجودیت باکتریاهایی که در حال نمو هستند، وجود باکتریاها را از آب فاقد میسازه و حجرات باکتریاها نشو نما نمیکنن و از بین میرن و هیدروژن پراکساید تولید میکنه. خود هیدروژن پراکساید یک مایع کیمیایی است که باعث نشو نمای میکروب ها را از بین میبره و مکانیزمی که هیدروژن پراکساید در وجود تولید میشه در اثر استعمال هنی یا عسل یا شهد است که هنی یک انزایمی وجود داره که گلوکوز اکسیدیز میگن، که گلوکوز اکسیدیز در که کمی رقیق شود شهد یا عسل هیدروژن پراکساید تولید میکنه و گلوکانیک اسید تولید میکنه. از این سبب شهد یا عسل از باعث یک آنتی میکروبیال یا ضد میکروب ها استفاده شده میتونه و خداوند در قرآن عظیم الشان ایده در این آیه ذکر کرده و این موضوعاتی که خداوند در این آیه کریمه ذکر کرده در زمانی که قرآن عظیم الشان نازل شده بود، این خواصش کسی نمیفهمید. تنها مسیحی های قدیم از عسل یا شهد کار میگرفتن به حیث ملم که او را در روی جلد استفاده میکردن. اگر سوختگی می بود یا یک میکروب می بود و یا یک زخم در روی جلد می بود، شهد استفاده میکردن که مثل ازی بود که داخل شدن میکروب‌های خارجی در وجود مانع میشه. از تشریح ایدی آیه قرآن کریم ما فعلا خلاص شدم، برم به یک آیه دیگه قرآن کریم که تقریبا ارتباط داره که این زنبورها همچنین نه تنها شهد تولید میکنن بلکه در تولید نباتات در زراعت رول مهمی دارن در حالت پالینیشن، یا وقتی که پالن یا گرده یک نبات به دیگر نبات انتقال میتن و باعث فرتیلیزیشن یا القا میشن که باعث به وجود آمدن
تخمه نباتات و میشه و در تخمه نباتات بالاخره باعث به وجود آوردن میوه نبات و حاصل نبات است. بنابراین زنبورها یک رول مهمی دارند در زراعت. همچنین خداوند در سوره رعد چنین میفرماید. In Surah Ra'd, which is Surah number 13 of Quran, ayah number 3, Allah subhanahu wa ta'ala reveals this verse. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. The words that are of emphasized in this verse are جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, it is He who spreads out the earth in places there in firm mountains and rivers, and of every kind of fruits He has made zawjain, pairs of fruits, meaning that the male and the female of fruit, the male and the female of fruits, and many kinds of different fruits, because Allah subhanahu wa ta'ala says وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, and from all that produce جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala made male and female. This property of agricultural products was not known at the time that Quran was revealed. Quran was revealed in the 7th century. The first person that talked about genetic inheritance and genetics and genetic inheritance of animals and plants was Gregor Mendel in the 19th century. Quran talks about male and female in plants in the 7th century, 12 centuries or 1200 years before, when nobody knew about the male and female parts of plants and animals. Now, the question is that some people say that religion is man-made. My question to them is that if religion is man-made, 1200 years prior to human beings' understanding of knowledge of genetics and genetic inheritance, 1200 years earlier than that, the Lord of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, has revealed this in the Quran. Where did this come from? Where no human being on the face of the earth knew about male and female in the plants. Where did this come in the Quran? Who knew it? How it has come in the Quran? This clearly indicates that Quran has not been written by human beings or human beings. It has come from a source that is beyond human power, that knew all these secrets in the nature. After Gregor Mendel in the 19th century, who was a priest, was working in Austria in a monastery in an abbey without, and he was working on certain kind of peas. He cross-pollinated peas, and then he established the laws of inheritance that later on were known after Mendelian genetics. And all biologists, they call Mendel the father of genetics. And this became known to human beings in the 19th century. Prior to that, we had no clue on the reproductive parts of plants, whether they are male, female, but Allah subhanahu wa ta'ala in the 7th century clearly talks about this, and I'm going to repeat this part. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, and from all the produce, جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, Allah subhanahu wa ta'ala has made male and female too. So, how is it possible
that Quran 1200 years prior to understanding of Mendelian genetics knew that there is male and female in the plants. This is a clear proof that this Quran is the truth, and it has come from a source beyond human power. Because now we know that all plants have a female part and a male part. The male part, what they call it in biology, is stamen. And the anthers, they produce the pollen, and the pollens come to the stigma of a female part of the same flower or a different flower. If it comes to the same flower, it's called self-fertilization. If it goes to the flower of another plant, it's called cross-fertilization. Both of these things happen in nature. And bees, insects, flies, wind, and water plays a significant role. And pollination. And pollination causes eventually the flower to be pollinated, and then after pollination, then it will be fertilization. And when it's fertilized, then it produces seeds and fruits. If this did not happen, we will have no produce to eat. And Allah subhanahu wa ta'ala is clearly explained that in this verse of Quran. And there are other verses that I will go to those verses, but just let me explain it in a different language for a little while. خداوند جلال شانه در سوره رعد که سوره نمبر 13 است در قرآن پاک در آیه نمبر 3 واضحا میفرمایند که خداوند است که با قدرت خود زمین را هموار کرده. هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسیه. and has و در زمین قرار داده کوهها را و دریاها را و همچنین از تمام میوه‌جات و نباتات ساخته. دو نوع میل مذکر و مؤنثش و که این در اثر مذکر و مؤنث آله تناسلی مذکر و آله تناسلی مؤنث در تمام نباتات وجود دارد که در اثر سپرم یا انتر یا پالن که از یک نبات میره در قسمت مؤنث دیگر نبات و عملی پالینیشن یا فرتیلایزیشن یا القاح صورت میگیره. بعد از اینکه القاح صورت گرفت تخم تولید میشه و میوه تولید میشه. اگر چنین عملیه نمیشه، اجرا نشه، در روی زمین نباتات هیچ تولید حاصل نمیکنن. ما میوه نمی داشته باشیم یا ما حبوبات نمی داشته باشیم که امرار حیات کنیم. و نقطه جالبی است که در مورد علم ژنتیکس یا وراثت هیچ کس انسان‌ها تا قرن 19 نمی‌فهمیدن. اولین شخصی که سر علم وراثت کار کرد آقای گریگر مندل بود که در استریا در یک پریست بود و در این زمان خودش ساینتیست بود. در یک ابی که کار میکرد باعث پریست یا ملا در بیرون ابی رفته بود و دو نوع از مطرها را با هم کراس پالینیت کرد. وقتی که پالینیت کرد دید که خواصی که این دو مطر داره که در مطرهای اولی متفاوت از مطری که کراس پالینیت شده بود یا آفسپرینگ یا تولید نسل کرده بود متفاوت بود. بعد از این متوجه شد که این نباتات هم مثل این حیوانات واره زوج دارن و عملی القاح باید صورت بگیره که تخمه و تولید مثل کنن که او قوانین اولی علم وراثت که تشریح کرد که به نام خودش که او را اکثر علمای بیولوژی به نام پدر علم خواص میراثی مندل یاد میکنن یا مندلیان ژنتیکس. بعد از اون انسان ها ما در قرن 19 فهمیدیم که باید نباتات از پالین، نبات که از انتر مذکر، قسمت مذکر یک نبات انتقال میکنه میایه به قسمت مؤنث یا استگما یک فلاور دیگه یا یک گل دیگه یک نبات میایه میشینه و از اونجا نشو نمو میکنه و عملی القاح یا فرتیلایزیشن صورت میگیره. کی فرتیلایزیشن یا سلف فرتیلایزیشن میباشه یا کراس به اثر سلف پالینیشن میباشه یا کراس پالینیشن. در هر دو صورت
عملیه القاء صورت میگیره و تولید تخمه میکنه و تولید مثل میکنه. بنابراین اگر چنین حالت اجرا نشه در نباتات تولید نسل کرده نمیتونن، یعنی نباتات میوه، حبوبات یا تولید هیچ نمیشه که انسان ها اعاشه و اباته و اعاشه روزمره خود کنن و باعث مواد روزی و رزق از اون استفاده کنن. پس سوال مهم ایست که بعضی انسان ها ادعا میکنن که مذهب ساخته و بافته انسان هاست، من made است. اگر به انسان ها ادعا کنن که مذهب ساخته دست بشر است، سوال ما از اونا ایست که در قرن 7 قرآن عظیمشان به شکل روشن درباره نر و ماده نباتات صحبت میکنه، در حالی که انسان ها در قرن 19 برای اولین بار آقای مندل درک کرد و فهمید و واضحاً در قرن 2021 علم ژنتیکس یا خواص میراثی بسیار پیشرفته و صدایی کرده و حتی کلون میشه و تجارب زیادی استم سل بیولوژی دیگه پا با شکل پیشرفته رفته. اما در آن زمان هیچ کسی موضوع را درک نمیکرد. پس سوال ما ایست که اگر کسی ادعا کنه که قرآن نعوذ بالله ساختگی است یا مذهب ساخته دست بشر است، پس در قرن 7 هیچ کسی در مورد خواص میراثی نباتات نمیفهمید. پس در قرآن عظیمشان این آیه از کجا شده به شکل روشن تذکر داده شده و این خودش ثابت کننده این موضوع است که قرآن از منبع نازل شده که اون منبع خالق تمام کائنات بوده و تمام اسرار کائنات میدانسته و در این هیچ جای شک و تردید نیست. خداوند در آیات قرآنی در بعض آیات دیگه هم که من خدمت شما میخوانم صحبت کرده در مورد خواص مذکر و مؤنث نباتات و این موضوع که سپرم نبات قسمت مذکر نبات به قسمت مؤنث نبات انتقال میکنه یا توسط باد یا هوا یا مگس یا زنبور و یا همینگ برد یا یک کور به نام وکتر میگن، یعنی یک وسیله کار داره که انتر به استگما بره تا القا شود و تولید تخمه کنند و تولید میوه بسازد. در بعض آیات دیگر قرآنی که موضوع تذکر داده شده، به طور مثال در سوره طه in Surah Taha, which is Surah number 20, Quran, ayah number 53. Allah subhanahu wa ta'ala says, الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Allah subhanahu wa ta'ala says that He who has made the earth for you like a bed, spread it out, and He has opened roads for you and has sent down water in the form of rain or snow from the skies, and Allah subhanahu wa ta'ala has made from it to come forth various kinds of vegetations, male and female, because Allah subhanahu wa ta'ala says فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا, and then we will bring out from the earth أزواجًا, male and female part, min nabatin, from the plants, whether it's fruits or whether it's cereals or other types of vegetation. Shatta. So in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala again clearly talks about the male and the female parts in plants, where in the 7th century, where nobody knew this property of vegetations
or plants in that era, 1200 years prior to our discovery of genetics of plants, which was done by Mr. Mendel. در این آیه قرآن کریم خداوند مثل آیه قبلی وره همچنین میفرمایند که خداوند خلق کرده زمین را، خداوند خلق کرده زمین را مثل یک بستر و همچنین در آن راه ها را باز کرده برای شما و همچنین خداوند از آسمان ها آب فرستاده به شکل باران یا به شکل برف تا از زمین خارج شود نباتات، یعنی نباتات ازواجا من نبات، ازواجا من نبات، نر و ماده نباتات. نر و ماده نباتات در این آیه قرآن عظیم الشان کاملا به شکل واضح تشریح شده و 1200 سال قبل از اینکه مندل کشف کرد که در حیوان نباتات مثل حیوانات نر و ماده و عملی القا، عملی قسمت های تناسلی وجود داره و عملی القا توسط سپرم مذکر و اووم مؤنث صورت میگیره. بنابراین اشخاصی که ادعا میکنن که مذهب ساختی بافتی بشر است، سوال من از اونها هست که این چطور امکان داره که 1200 سال قبل از این که انسان ها بفهمن که در نباتات هم نر و ماده وجود داره، قرآن کریم واضح اینو تشریح کرده و هیچ انسانی در اون وقتی موضوع رو نمیفهمی. اگر کسی این سوال جواب داده بتونه، ما باز ما با اون شخص موافق میشم که راستی مذهب ساخته و بافتی دست بشر است. اگر کسی این سوال جواب داده نمیتونه، پس اون شخص باید قبول کنه و ایمان بیاره که قرآن عظیم الشان یک حقیقت است، این ساخته توسط انسان ها نشده. There are more Quranic verses that describe the male and female and vegetation, and due to limitation of time I cannot recite that until the next program. فی امان الله. تا پروگرام آینده خداحافظ. آیات دیگه در قرآن عظیمشان هست اما نظر به ضیق وقت در اینجا من خداحافظی میکنم.